नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इशू क्यों ये फंड डिस्बर्समेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए कैसा वो देर हो गया, ये थोड़ा एक्सप्लेन हमारा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए आज ये मीटिंग अरेंज किया है। 2022-23 नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लास्ट ईयर 1 अगस्त से 30 सितंबर तक खुला है। उसी टाइम अराउंड 85% ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एप्लीकेशन जमा किया है, लेकिन बाकी 15% स्टूडेंट्स जमा नहीं किया। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट वो 15% 100% अचीव करने के लिए थोड़ा एक्सटेंशन दिया है। फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन दिया है और सेकेंड टाइम दिया है, लेकिन वो 100% अचीव नहीं किया। सेकेंड टाइम में 90% आया, थर्ड टाइम में 95% आया और 5% स्टूडेंट्स जमा नहीं किया। इसलिए बार बार एक्सटेंशन करके अप टू अप्रैल तक स्टेट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दिया है वो 100% अचीव करने के लिए। इसलिए अगस्त से अप्रैल तक वो पोर्टल खुला है। उसका बाद अप्रैल का बाद मई जून में NIC पोर्टल में थोड़ा टेक्निकल एरर आया, इसलिए 2 महीने में प्रोसेस में थोड़ा देर हो गया। लेकिन हमारा जुलाई में 43.82 करोड़ 22,573 स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टाइमली दिया है। उसका बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट अभी 12 सितंबर 2023 में सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30 करोड़ टोटल अभी तक 37,323 नंबर स्टूडेंट्स के लिए 74 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड रिलीज करके हमारा स्टेट गवर्नमेंट से रिलीज हो गया। अभी अराउंड 99% स्टूडेंट्स का अभी फंड डिस्बर्समेंट ऑलरेडी इट इज़ डन थ्रू देयर डायरेक्टली बेनिफिशियरी अकाउंट में दे दिया। अभी सिर्फ 1% भी नहीं, टोटल 509 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 37,323 कैंडिडेट्स में सिर्फ 509 कैंडिडेट्स के लिए अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया। क्या रीज़न मीन्स, इसलिए ये थोड़ा फेक स्टूडेंट्स डिटेल्स भी है अंदर। ये रिपोर्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है, इसलिए वो होल्ड में रखा है। और थोड़ा स्टूडेंट्स अराउंड 250 स्टूडेंट्स का रॉन्ग अकाउंट डिटेल्स दिया है, इसलिए फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा। टोटल 509 कैंडिडेट्स के लिए अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया। बाकी स्टूडेंट्स दैट इज़ 37,323 स्टूडेंट्स का डायरेक्टली अकाउंट में भेज दिया। अभी और 1 और 2 सप्ताह में स्टूडेंट्स का ये साल के लिए वी आर ओपनिंग द पोर्टल। मे आई इनवाइट ऑल द स्टूडेंट्स, वी आर स्टेट गवर्नमेंट wants to encourage 100% post matric eligible candidates to upload timely. So whoever is submitted, if we are achieving 100% within the portal time, opening time, since we are opening by 3rd week of September, it will end up to October. Within this time, all students, if they are uploading, it will be benefit to all students. So timely by February, March, within this first semester, all students will be benefited. Only for 4-5% of students, other 95% students, they should not suffer. So we will also from the state government will give wide publicity. I request all the students on behalf of media and our tribal welfare department, timely submit the applications, so get benefit under the post matric scholarship sponsored by Government of India as well as from Government of Tripura. Thank you. নমস্কার সবাইকে। আমি 2022-23 অর্থবর্ষ বা শিক্ষাবর্ষের যে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্সের যে স্কিম অনুযায়ী আমরা আমাদের ST স্টুডেন্টদের দিয়ে থাকি, সেটা স্ট্যাটাস বলছি।
2022-23 শিক্ষাবর্ষে 37,832 জন এলিজিবল স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করেছিলেন এনএসপি পোর্টালে। তার মধ্যে কালকের দিন পর্যন্ত আমরা 37,323 জন স্টুডেন্টকে ওনাদের অ্যাকাউন্টের মধ্যে ট্রান্সফার করতে পেরেছি। 509 জন স্টুডেন্ট আজকের দিন পর্যন্ত এখনও বাকি আছেন। এই বাকি থাকার কারণ ওনাদের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে, ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সমস্যা আছে, কিছু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে আমাদের ইনস্ট্রাকশন এসেছে হোল্ড করে রাখার জন্য। কিছু ইনস্টিটিউশনের ফেক বলে একটা ওনাদের এনকোয়ারি হচ্ছে। এইসব কারণে 509 জন স্টুডেন্ট প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ আমরা হোল্ডে আছে। এক্ষেত্রে একটা আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে আমরা সবসময় চেষ্টা করি সময় মতো স্কলারশিপ যাতে স্টুডেন্টদের অ্যাকাউন্টে গিয়ে পৌঁছায়। কারণ অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা রাজ্যের বাইরেও পড়াশোনা করেন, ওনাদের সময় মতো স্কলারশিপ অ্যামাউন্ট দিতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে একটু আপনাদের মাধ্যমে সকলকে অবগত করছি, বিগত বছরে স্যার বলেছেন আমরা যেন যতজন যোগ্য এসটি শিক্ষার্থী আছেন প্রত্যেকে যেন পোর্টালের মধ্যে দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করতে পারেন। সেই লক্ষ্যে আমরা প্রায় 8 বার আমাদের যে সময়সীমা ছিল সেটাকে আমরা বর্ধিত করতে হয়েছে, এবং বর্ধিত করার কারণে প্রায় 37,832 জন স্টুডেন্ট সেখানে অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করতে পেরেছেন, এবং ইতিমধ্যে 37,323 জনের অ্যাকাউন্টে আমরা পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছি পিএফএমএস-এর যে সিস্টেম আছে সেটার মধ্যে দিয়ে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু উল্লেখ করতে চাইছি, মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্সের যে নতুন যে গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী ওনারা আমাদের যে একটা শিক্ষাবর্ষে যত টার্গেট থাকে তার 50% 50% ফান্ড ওনারা রিলিজ করেন। সেটা আমরা কমপ্লিট করার পর ইউসি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন দেওয়ার পর ওনারা ওনাদের সাইড থেকে বাকি 50% ফান্ড আমাদের দেন। তো এই বছর 22-23 শিক্ষাবর্ষের জন্য আমরা ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টে 24শে জুলাই 2023-এই 22,573 জন স্টুডেন্টের অ্যাকাউন্টে আমরা 43 কোটি 82 লক্ষ টাকা আমরা দিতে পেরেছি। তারপর যে সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টের যে টাকা সেটা আমাদের কাছে মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স থেকে 5 সেপ্টেম্বর 2023 আমাদের এখানে আসে, যেটা আমরা ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমাদের যে একটা অ্যাকাউন্ট থাকে যেটাকে এসএনএ অ্যাকাউন্ট বলা হয়, নির্দিষ্ট একটা অ্যাকাউন্ট থাকে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপের জন্য, সেইটাতে আমরা 12 সেপ্টেম্বর ট্রেজারি থেকে আমাদের ব্যাংকে আসে। তারপর আমাদের 2-1 দিন একটু ওয়েট করতে হয় সিস্টেম অনুযায়ী, কারণ আমাদের যে অ্যাকাউন্টে টাকাটা আসে সেটা নিজে অটো রিফ্লেকশন হয় আমাদের যে পোর্টাল যেটা থেকে আমরা পেমেন্ট করি, সেইটাতে আমাদের এখানে যখন ভিজিবল হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা পেমেন্ট কমপ্লিট করে দিয়েছি। এক্ষেত্রে আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, অনেক স্টুডেন্ট ইতিমধ্যে ফোন করেছেন আমাকেও, আমার যে যারা কাজ করছেন ওনাদের অ্যাকাউন্টে এখনও ঢুকেনি। আমরা এরকম কিছু স্টুডেন্ট যারা আছেন ওনাদের অ্যাকাউন্টটা চেক করে দেখেছি, সেগুলো ব্যাংকে পেন্ডিং আছে। অনেক সময় কি হয়, ধরুন পেমেন্ট আজকে করলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্যাংকে ঢুকে, কিছু 1-2 দিন সময় নেয়। তো আমি সকলের কাছে আবেদন রাখবো আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখুন, 1-2 দিনের মধ্যে যদি আপনাদের ব্যাংকের যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে এটা ঢুকে যাবে। অনেক স্টুডেন্ট সকালে যারা আমার কাছে ফোন করেছিলেন, SMS দিয়েছিলেন, ওনারা কিছুক্ষণ আগে কনফার্ম করেছেন যে স্যার আমরা টাকা পেয়ে গেছি। তো আমি সবাইকে বলবো একটু ধৈর্য সহকারে আপনারা দেখুন, আমরা আশা করছি 2-1 দিনের মধ্যে এটা ঢুকে যাবে, কারণ ব্যাংক টু ব্যাংক ডিফার করে। কিছু কিছু ব্যাংক আছে ন্যাশনালাইজ ব্যাংক, ওনাদের খুব তাড়াতাড়ি ঢুকে যায়। কিছু কিছু ব্যাংক আছে, আমি নাম নিচ্ছি না, ওনাদের ক্ষেত্রে একটু সময় নেয়, সার্ভারেরও অনেক সময় সমস্যা থাকে। সেই সাথে আমি আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, আমাদের স্যার বলেছেন সকলের কাছে আমি সেটা আবেদনও রাখতে চাইছি, যারা আমাদের এসটি স্টুডেন্ট আছেন বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা আইএনও আছেন, ইনস্টিটিউশনাল নোডাল অফিসার আছেন, ওনাদের আমাদের তরফ থেকে একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা এই বছর চেষ্টা করব যেন আমাদের বারবার সেই সময়সীমাটা বর্ধিত করতে না হয়। কারণ যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে পারি তাহলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেই প্রসেসটা কমপ্লিট করতে পারবো, কারণ সেখানে অনেকগুলো টেকনিক্যাল ইস্যুস থাকে। এই যে আমরা পেমেন্ট দিচ্ছি স্টুডেন্টদের, অনেক স্টুডেন্টরা বা অনেকে হয়তো বা অবগত নন, ওনাদের অবগতির জন্য বলছি, এখানে দেখুন কতগুলা এজেন্সিস বা ডিপার্টমেন্টের ইনভলভমেন্ট থাকে। প্রথম থাকে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স, তারপর থাকে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, তারপর থাকে পিএফএমএস অথরিটি, তারপর থাকে এনআইসি, তারপর থাকে ব্যাংকের অথরিটি, তারপর আমাদের ট্রেজারি সিস্টেম। প্রায় 6টা 7টা সিস্টেম একসাথে হয়ে এই পেমেন্টটা আমরা
মানে পৌঁছাতে পারি স্টুডেন্টদের মধ্যে দিয়ে। তো অনেক জিনিস থাকে, যেমন ব্যাংকিং সিস্টেমে অনেক সময় অনেক ধরনের চেঞ্জেস হয়, সেগুলো আমাদের কন্ট্রোলে থাকে না। তো আমরা চেষ্টা করি সেগুলো ব্যাংকিং অথরিটি বা যদি পিএফএমএস সিস্টেমের মধ্যে কোনো সময় কোনো রকম সমস্যা দেখা দেয়, সেটা আমরা দিল্লিতে টেক আপ করার জন্য আমাদের সেক্রেটারি স্যার, ডাইরেক্টর স্যার সরাসরি ওনাদের সাথে যোগাযোগ চেষ্টা করেন, আমরাও করি। আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকে যেন আমরা আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে ওনাদের যেন আমরা অতি সত্বর তাড়াতাড়ি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্কলারশিপ আমরা দিতে পারি। সেক্ষেত্রে আমি আরেকটা উল্লেখ করছি, আমাদের আরেকটা স্কিম আছে প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ, সেটা 9-10 স্টুডেন্ট যারা আছেন, সেটা আমাদের 2022-23 শিক্ষাবর্ষ বা অর্থবর্ষে 15,279 জন স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করেছিলেন ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের মধ্যে দিয়ে, এবং 15,047 জনকে আমরা পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছি। সেখানে 232 জন পেন্ডিং আছেন। তার কারণ হচ্ছে কিছু ব্যাংকের সমস্যা আছে ওনাদের। আমরা যে স্টুডেন্ট যাদের ব্যাংকের সমস্যা আছে, সমস্যার কারণে ওনাদের পেমেন্ট হয়নি, আমরা সেটা আবার যাতে ওনারা আরেকটা সুযোগ পান প্রতি বছরই করে থাকি। এই বছরও আমরা এনআইসির সহযোগিতায় আমরা চেষ্টা করব যে পোর্টালটা আরেকবার খুলে দেওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়। আমাদের লক্ষ্য থাকবে আমাদের যারা এসটি স্টুডেন্ট আছেন তারা কেউ যেন বঞ্চিত না হন। যদি ওনাদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে কোনো সমস্যা থাকে, সমস্যার কারণে যদি এই আমরা দেওয়ার পরও পেয়ে না থাকেন, আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দেব। এই সময়ের মধ্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা সর্বোত্তভাবে চেষ্টা করব যেন ওনাদের যে সমস্যাগুলো আছে ব্যাংকের বা পিএফএমএসের বা আধারের বা নামের অনেক সময় স্পেলিংয়ের মধ্যে ডিফারেন্সের কারণে এরকম হয়, সেইগুলা যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করে ওনাদের অ্যাকাউন্টে যেন আমরা ওনাদের যে স্কলারশিপের অ্যামাউন্ট সেটা দিতে পারি। এটা 9-10। আমি আরেকটু অবগত করছি আপনাদের মধ্যে দিয়ে, আমাদের যে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টাল যাকে আমরা এনএসপি বলি, তার মধ্যে দিয়ে আমরা দু ধরনের স্কলারশিপ দিই। একটা দিই প্রি মেট্রিক, সেটা হচ্ছে ক্লাস 9-10, আরেকটা হচ্ছে পোস্ট মেট্রিক ক্লাস 11 অনওয়ার্ডস, যেগুলো দিই। সবসময় দেখা যায় আমাদের প্রি মেট্রিক স্কলারশিপে সেরকম সমস্যা হয় না, কারণ বেশিরভাগ স্টুডেন্ট আমাদের রাজ্যের মধ্যেই থাকেন। যারা বহিরাজ্যে যারা থাকেন, পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ বাইরে যারা করেন, প্রায় ধরুন আমাদের 37,000 স্টুডেন্টের মধ্যে প্রায় 7-8,000 স্টুডেন্ট থাকেন যারা বহিরাজ্যে পড়াশোনা করেন বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রফেশনাল কোর্সগুলোতে। তো ওনাদের ক্ষেত্রে ওনাদেরও সমস্যার সম্মুখীন হন। বিভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষা রাজ্য স্তরের বা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেভেলের কিছু এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ওনারা অ্যাডমিশন নেন। সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেরি হয়ে যায় ওনাদেরও দাখিল করতে ওনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম। তো সেটা মাথায় রেখে আমরা এই বছর আমাদের অথরিটি যারা আছেন সকলের সাথে আলোচনা করেছি। আমরা এই বছর যেই টার্গেটটা রাখবো, সেই টার্গেটের মধ্যে যতজন স্টুডেন্ট হবে আমরা সেটা প্রসেস করার চেষ্টা করব। দেখা গেছে স্যার বলেছেন প্রায় 95-97% স্টুডেন্ট একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে নেন। কিছু স্টুডেন্ট হয়তো বিভিন্ন কারণে করতে পারেন না। তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে বিভিন্ন টেকনিক্যাল কোর্সগুলোতে, প্রফেশনাল কোর্সগুলোতে বিভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে, সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা দিয়ে যখন ওরা যান, একটু অ্যাডমিশনে দেরি হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে যাদের এরকম দেরি হবে ওনারা একটু অপেক্ষা করবেন। আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পোর্টালের যে ডেট থাকবে তার মধ্যে যদি প্রসেস কমপ্লিট করতে পারি, তার হয়তো 1-2 মাস পরই আবার পোর্টালটা খুলে যাবে। তখন ওই যে স্টুডেন্ট যারা আছেন বিভিন্ন কারণে দাখিল করতে পারেননি, ওনারাও সুযোগ পেয়ে যাবেন এবং ওনাদের শিক্ষাবর্ষের যে স্কলারশিপের যে নির্ধারিত যে অ্যামাউন্টটা সেটা ওনারা অবশ্যই পেয়ে যাবেন।